آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر میں بنیادی سہولتیں فراہم کروانے اور ترقیاتی منصوبوں کی عمل آوری پر ملکی سطح پر ہمارے شہر نے حاصل کیا 11واں مقام۔ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی قومی سطح پر دھوم، متعلقہ شعبے میں خوشی کی لہر۔ وزیراعظم سولار ہاؤس اسکیم کے تحت اورنگ آباد ڈویژن میں 12,000 سے زائد مکانات پر نصب کیے گئے ہیں سولار پینلز۔ مذکورہ صارفین کو ملے گی بجلی مفت۔ مہاوترن انتظامیہ کی اطلاع، دیگر صارفین سے بھی اسکیم کا فائدہ اٹھانے چیف انجینئر پون کمار نے کی اپیل۔ اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول کے تحت میونسپل اسکولوں میں شروع کی گئی ایک قدم آگے نامی مہم۔ پہلے ہی دن 1015 بچوں کو دیا گیا پہلی جماعت میں داخلہ۔ 4 اسکولوں میں پہلے ہی دن ایڈمیشن ہوئے فل۔ اور ٹریفک میں رکاوٹ بننے والے مزدور رکشہ ڈرائیورز کے خلاف ویدانت نگر پولیس نے شروع کی خصوصی مہم۔ 4 رکشہ ڈرائیورز کے خلاف کیے گئے کیس درج، کہا انسپکٹر پروینہ یادو نے۔ خبریں تفصیل سے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت قائم کردہ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی دھوم پورے ملک میں مچی ہوئی ہے اور اسی کی بدولت ہمارے شہر کو 11واں مقام حاصل ہوا ہے۔ یہ اطلاع متعلقہ دفتر سے موصول ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ آج سے 7 سال قبل مرکزی حکومت نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ شروع کیا، جس کے لیے 100 شہروں کا انتخاب کیا گیا تھا، جس میں ہمارا شہر بھی شامل ہے۔ ان شہروں میں بنیادی سہولتیں فراہم کروانے کے ساتھ ساتھ دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے ہر شہر کو 1000 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کروایا گیا تھا۔ بہتر کارکردگی کے معاملے میں ہمارے شہر کو 11واں مقام حاصل ہوا ہے۔ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی دفتر نے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے قومی سطح پر ہمارے شہر نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ICC میچورٹی اسسمنٹ فریم ورک IMAF 2 کے سائیکل 2 میں ہمارے شہر کو 11واں مقام حاصل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت بہتر کارکردگی کرنے والے شہروں میں ہمارے شہر کا شمار ہونے لگا ہے۔ اسمارٹ سٹی دفتر کے CEO جی شری کانت کی رہنمائی میں ایڈیشنل CEO ارون شندے، ڈپٹی CEO رویندر جوگدنڈ، پروجیکٹ مینیجر فیض علی کی قیادت میں اسمارٹ سٹی اورنگ آباد کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر شہر سے گزرنے والے سبھی نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور یہ کام مانسون کے آغاز سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ اطلاع میونسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ شہر میں تقریباً 102 بڑے نالے موجود ہیں، لیکن ان نالوں میں جمع شدہ کچرے کے سبب پانی کی نکاسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بارش کے موسم میں ان کے اطراف بستیوں میں برسات کا پانی داخل ہو کر وہاں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ان حالات پر قابو پانے کے لیے ہر سال مانسون کی آمد سے قبل ان نالوں کی صفائی کی جاتی ہے اور ان میں جمع شدہ کچرا نکال کر محفوظ مقامات پر لے جا کر انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ میونسپل کمشنر جی شری کانت کی ہدایت پر اس سال بھی مانسون کی آمد سے قبل نالہ صفائی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے لیے میکینیکل سیکشن نے تمام 10 زون دفاتر کے لیے 10 JCB، 10 ٹپرز اور 3 پوکلینڈ مشینیں فراہم کروائی ہیں اور وارڈ انجینئرز کی رہنمائی میں ہر زون میں موجود نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر امول کلکرنی کے مطابق قلعہ بھوانی نگر، کراڑ پورہ پانی کے منبع سے قریب، شرد ہوٹل سے قریب، ٹریفک گارڈن کے عقبی حصے، اچھا منی، چیتنیہ نگر، چاٹے اسکول کے عقبی حصے، بجلی نگر پل سے قریب اور ایکناتھ نگر ویٹ کھیڑا سے گزرنے والے نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور مانسون کی آمد سے قبل شہر سے گزرنے والے سبھی 102 نالوں میں جمع شدہ کچرا صاف کر لیا جائے گا۔ میں شیو سینا کے بانی صدر بڑا صاحب ٹھاکرے کا شیو سینک ہوں اور آخری سانس تک شیو سینا ادھو گروپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بیان سابق MP وہ شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد چندرکانت کھیرے نے دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ کر جانے والوں پر سخت الفاظ میں تنقید بھی کی۔
दोघांनाही धरला पाहिजे, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी धरला पण पक्ष टिकवणं पक्ष वाढ सगळ्या घेऊन जा हा गुणधर्म पाहिजे. हा गुणधर्म नाही. हा गुणधर्म जर असेल तर त्या ठिकाणी संजय शिरसाट आणि मी आम्ही दोघे पहिल्या दिवशी बसतो मध्ये ते सोडून गेले होते तर पण युवक लावले त्यांना घेतलं आम्ही बाळासाहेब काढलं आणि ते मोठे झाले. त्यांनी मला त्यांच्याकडे एकच अपेक्षा आहे संजय शिरसाट जास्त कशाला बोलतात. ज्या मातोश्रीने तुम्हाला एक मोठं केलं त्याच्याबद्दल बोलू नये जास्त गप राहायचं. ठीक आहे काहीतरी वेगळं बोलायचं पण तसं त्यांच्या विरुद्ध नाही म्हणून त्यांनी आपल्याला त्या ठिकाणी खरोखर मोठं केलं हे संजय शिरसाट जाणीव. त्यांनी मला कधी रस्त्यात कुठे भेटले कुठे प्रयत्न भेटले मी त्यांना समजून सांगेन तुम्ही एकच काम करा. तुम्ही आता आपण एक काम करून आपण जे टेन्शन कोणामुळे मोठे झालो आपण त्यांना कधी दिसायचं नाही हे मी त्यांना सांगेन. आता ते धनलाभ ते आता धनलाभ तर तुम्हाला दिसतोच ना. त्याने आहे आता ते त्यांच्या नशिबात त्यांचा कसा माहिती आहे का आता त्यांच्या नशिबात धन मिळतं. ज्यांच्या नशिबात असेल ते मिळत आहे. आमच्या नशिबात नाही आहे. आमच्या नशिबात जे काही आलं ते आम्ही पक्षासाठी खर्च केलेलं आहे, जनतेसाठी खर्च केलेलं आहे, धार्मिकतेसाठी खर्च केलेला आहे. पण बाकीचं आमच्याकडे तसं काही नाही. आणि म्हणून मी या ठिकाणी मुद्दाम सांगेन की आपण कोणाची अपेक्षा ज्यांच्या नशिबात असेल त्यांना मिळत आहे. परमेश्वर देतो त्यांना. आम्हाला परमेश्वर देत नसेल म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही स्तब्ध राहतो, शांत राहतो. आता कळलं ना मला कळलं. मी त्याच वेळेस म्हणत होतो की राजू शिंदे हा टिकणार नाही आहे. राजू शिंदे हा ज्यावेळेस त्याचा प्रचार मी केला तो जरी म्हणत असेल राजू शिंदे की याच बजाजनगरमध्ये मी किती वेळेस प्रचार केला, भाषण केले, खूप भाषण केले. माझे रेकॉर्ड आहे ना. इकडे पण भाषण केले सगळीकडे त्या ठिकाणी. उन्हात तानात त्याच्या फॉर्म भरायला गेलो. उन्हात तानात त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी बैठका घेतल्या आणि 2,500 लोकांना मी फोन केला त्यासाठी. त्याचे ते 2-3 माणसं सचिन करवा वगैरे ते माझ्या सोबत बसले होते. सचिन करवा त्यांचा राईट हँड आहे. ते सगळे बसले होते. त्यांच्या समोर फोन लावा. ते मला म्हणायचे साहेब आता यांना लावा, आता यांना लावा, आता यांना लावा. मला लावलं. पण ते खोटं आहे का? असा खोट्या माणूस जो असतो त्याला पुढे ते यशस्वी होत नाही. त्यांनी खूप ब्लॅकमेलिंग केली आमच्या संघटनेवर आणि महानगरपालिकेच्या पाण्याची योजना होऊ दिली नाही. त्यांनी मी कशाला मदत करू? मी माझ्या पक्षाच्या उमेदवार जो दिसला मला आवडत नसला तरी मला तो उमेदवार आवडत नसला तरी पक्षाचा आदेश म्हणून मी काम करतो. मी त्याचं काम केलं. पण हे असे लोक असेच आहे. जरा त्या ठिकाणी एकदा विकास जैनला तिकीट दिलं साहेबांनी आणि मी प्रदीप जैस्वालसाठी मागे लागलो की प्रदीप जैस्वालला तुम्ही तिकीट द्या. तर ते नाही झालं. पण शेवटी माझ्याकडे सकाळी आला तो म्हणजे ठीक आहे बाबा म्हणजे तुझं काम करेल आणि त्याचं काम केलं. तरी त्यांनी असंच साहेबांना सांगितलं की खैरे साहेब काम नाही केलं. माझ्या मिसेसनी त्याच्या एका भाजपचा कार्यकर्ता होता त्या कोणच मागणी तो असं काय करतो. आणि मग असं जर असेल तर लोक काय करतात माझा यांचा अजून काय रेकॉर्ड ठरवलं की आपण काय काम केलं मग अशा लोकांना त्या ठिकाणी काय त्याची पूजा करायची का? आणि म्हणून मला हे असे लोक आवडत नाही. आणि म्हणून त्यांना जे काही वर आणतात ज्यांना जे आपले नाही आहे त्यांना आणून त्या ठिकाणी जे आपले होते त्यांना बाजूला केलं. तो म्हणे तुमच्या मुलासाठी माझ्या मुलासाठी मी कधी मागितलं नाही. मी त्या गायकवाडसाठी मागितलं होतं. बाळासाहेब गायकवाडसाठी मागितलं होतं. विनायक राऊत सुद्धा बोलले होते बाळासाहेब गायकवाडला तिकीट दिलं पाहिजे असं म्हणलं. पण यांनी आणून तिकडून आणलं आणि काय घोळ केला, काय ॲडजस्टमेंट केली आणि ते केलं ते त्यांनी. आणि म्हणून हे तिघही पडले. त्याच्या पहिले तर यांनी जे आणले त्या जिल्ह्यात एकही आमदार नाही आला. हे त्याचा पाय गुण आहे. त्याच्यानंतर खासदार पण नाही आला. ही कुठली पद्धत आहे? अहो पक्षाचं काम त्या ठिकाणी करून आपण लोकांच्या हातापाय पडून आपले उमेदवार निवडून आणले पाहिजे ही भूमिका मांडली पाहिजे. पण लोक आजकाल त्याचे राहिले नाही. प्राइम मिनिस्टर सोलार हाउस स्कीम के तहत औरंगाबाद डिवीज़न में 12,515 मकानात की छतों पर सोलार पैनल के ज़रिए बिजली पैदा की जा रही है। ये इत्तला महावितरण कंपनी की जानिब से मौसूल हुई है। महावितरण ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक हर माह 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली फराहम की जा सके।
इस गर्ज से एक साल कबल प्राइम मिनिस्टर सोलार हाउस स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम को बिजली सार्फिन का भरपूर ताउन मिल रहा है। इस स्कीम के तहत औरंगाबाद डिवीजन में साल भर में 12,519 बिजली सार्फिन को फायदा मिला है और उनके मकानात की छतों पर लगाए गए सोलार पैनल से 45 से 27 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। छतों पर लगाए जाने वाले 1 किलोवाट कैपेसिटी वाले सोलार पैनल से बिजली सारिफिन को 120 तक 360 यूनिट बिजली मुफ्त हासिल करने का मौका वज़ीर आज़म सोलार हाउस स्कीम से मिलता है। घरेलू बिजली सारिफिन के लिए अपनी छतों पर सोलार पैनल नस्ब करवाने के लिए मुख्तलिफ बैंकों से आसान शरह सूद पर कर्ज फराहम करवाया जाता है। इसी तरह कर्ज हासिल करने का अमल भी आसान बनाया गया है। देही सारिफिन में सोलार एनर्जी से मुताल्लिक दिलचस्पी पैदा करने और उन्हें तरगीब दिलाने वाली ग्राम पंचायतों को तरगीबी फंड भी फराहम किया जाता है और 10 किलोवाट तक सोलार एनर्जी की पैदावार के लिए दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें फौरी मंजूर की जाती हैं। इस स्कीम के तहत पैदा हुई बिजली से बिजली सारिफिन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जो इजाफी बिजली पैदा होती है वो महावितरण खरीद लेती है और वो रकम बिजली सारिफिन के बिलों में एडजस्ट की जाती है। सोलार एनर्जी पैनल की तनसीब के लिए घरेलू बिजली सारिफिन को 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाले सोलार पैनल की तनसीब के लिए 78,000 रुपये फंड रास्त फराहम किया जाता है। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के मकानात के लिए 500 किलोवाट तक हर किलोवाट के लिए कम से कम 18,000 रुपयों से लेकर 90 लाख रुपयों तक फंड्स फराहम किया जाता है। 300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू बिजली सारिफिन के लिए ये स्कीम निहायत मुफीद है और तकरीबन 25 साल तक उन्हें इस प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त बिजली फराहम की जा सकती है। इस स्कीम की तफसीलात www.pmsuryaghar.gov.in इस वेबसाइट पर मौजूद है। औरंगाबाद डिवीज़न में 12,519 बिजली सारिफिन ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है, जिनमें शहरी इलाके के 7,862 कंज्यूमर्स शामिल हैं। लिहाजा दीगर सारिफिन भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें, ये अपील औरंगाबाद डिवीज़न के चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट ने की है। चैरिटी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए 10% बेड्स रिजर्व रखे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह के दीगर कई संगीन इल्ज़ामात रियासती वजीर संजय शिरसाट ने लगाए। धर्मादायांच्या नावाखाली महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत मोठमोठ्याले हॉस्पिटल उघडलेले आहेत। त्याचे नॉर्म्स असे आहेत की गरीब जे दुर्बल घटक आहेत त्यांना 10% बेड हे रिझर्व असले, परंतु आपण जर पाहत असाल तर कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये बेड रिझर्व नसतात। उलट गरीबाला ऍडमिशनच नाही अशा पद्धतीने वागल्या जाते। नसता गरीब जर गेला तर तुम्ही पहिले पैसे जमा करा, नंतर तुमचा इलाज चालू करू, अशा मस्तवाल पद्धतीमध्ये काही हॉस्पिटल निश्चित आहेत आणि छोटे नाही तर मोठे जे स्वतःला धर्मादायच्या नावाखाली ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केले, म्हणून पुण्यामध्येच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये अशा हॉस्पिटलची सगळी चौकशी झाली पाहिजे। यांनी या वर्षभरामध्ये किंवा 2 वर्षामध्ये या कालावधीमध्ये किती गरिबांचा इलाज केलेला आहे आणि त्यांच्यासाठी राखीव असलेले बेड कोणते याचा आढावा सुद्धा घेणं गरजेचं है। शिवसेना उद्धव ग्रुप और वंचित बहुजन आघाड़ी के कई ओहदेदारान व वर्कर्स ने एमएलए प्रदीप जायसवाल की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका एमएलए जायसवाल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात में महायुति को मिली कामयाबी के बाद हमारे शहर में शिंदे ग्रुप की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहदेदारान और वर्कर्स अपनी सियासी जमातों को खैरबाद करके शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों उद्धव ग्रुप के 10 साबिक़ कारपोरेटर्स ने प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की थी और अब शिवसेना उद्धव ग्रुप और वंचित बहुजन अघाड़ी के बेशतर अहदेदारान ने अपनी अपनी सियासी जमातों से दामन छुड़ाकर शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। इस ज़िमन में एक तकरीब रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के राब्ता ऑफिस पर मुनक़िद की गई, जिसमें शिवसेना शिंदे ग्रुप के अहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक थे। जिन सियासी कायदीन ने शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है उनमें उद्धव ग्रुप के अशोक पालवे, अमोल दिहाड़े, वंचित बहुजन आघाड़ी के दिलीप नरवणे, मनीराज नरवणे का भी शुमार है। उन लोगों का कहना है कि शहर ज़िला की तरक्की के लिए उन लोगों ने शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका एमएलए प्रदीप जायसवाल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर
اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول مہم کے تحت میونسپل کارپوریشن کے سبھی 53 اسکولوں میں گزشتہ روز ایک قدم آگے نامی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کے تحت بال واڑی کے اہل طلباء کو پہلی جماعت میں داخلہ دیا گیا اور پہلے ہی دن میونسپل اسکولوں کی پہلی جماعت میں 1015 طلباء کو داخلے دیے گئے۔ میونسپل ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق میونسپل اسکولوں میں جاری بالواڑی کے وہ طلباء جو پہلی جماعت میں داخلوں کے لیے اہل ہیں، انہیں میونسپل اسکولوں میں داخلوں کے لیے اولین ترجیح دی جا رہی ہے، جس کے لیے ایک قدم آگے نامی سرگرمی شروع کی گئی ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت پر گزشتہ روز AMC کے سبھی اسکولز میں اس تحریک کے تحت داخلوں کا آغاز کیا گیا اور اس سرگرمی کے تحت پہلے ہی دن میونسپل اسکولوں میں پہلی جماعت کے لیے 482 لڑکوں اور 533 لڑکیوں، اس طرح سے جملہ 1015 طلباء کو داخلے دیے گئے۔ اپنے بچوں کو میونسپل اسکولوں میں داخلہ دلوانے کی غرض سے ہر اسکول میں سرپرستوں کا ہجوم دیکھا گیا اور سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑ پورے میں 80، نارے گاؤں اردو اسکول میں 63، پرائمری اسکول چیلی پورے میں 50 اور نارے گاؤں مراٹھی اسکول میں 80 طلباء کو پہلی جماعت میں داخلہ دیا گیا۔ ڈپٹی میونسپل کمشنر و شعبہ تعلیم کے انچارج انکش پانڈرے کے ہاتھوں چکل تھانے میں واقع میونسپل پرائمری اسکول میں طلباء کے داخلہ فارمز پر کر کے اس مہم کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر سوشل ورکر مدن نوپتے، میونسپل ایجوکیشن آفیسر بھارت تینگوٹے، ایجوکیشن ایکسٹینشن آفیسر رام ناتھ تھورے اور اسسٹنٹ پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے بھی موجود تھے۔ اسی ضمن میں ایک تقریب سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑ پورے میں بھی رکھی گئی، جس میں ڈائٹ کے ریڈر راجیش چودھری، سوشل ورکر اسامہ عبدالقدیر مولانا، اسمارٹ سٹی کی میڈیا انچارج ارپیتا شرد، فہیم انصاری، کاظم انصاری اور سمگر ایجوکیشن کی فرحین بیگم مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان نے اسکول میں دی جانے والی معیاری تعلیم سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں طلباء کو عمدہ سہولتیں فراہم کروائی جاتی ہیں اور دیگر اسکولوں کے مطابق ہمارے اسکول کا معیار بہت اونچا ہے اور یہاں کے اساتذہ طلباء کے روشن مستقبل کے لیے سخت جدوجہد کرتے ہیں۔ مہمان خصوصی راجیش چودھری نے اسکول کی ترقی سے متعلق اپنے زرعی خیالات پیش کیے اور صدر معلمہ کی کارکردگی کی سراہنا کی۔ سوشل ورکر اسامہ عبدالقدیر نے سرپرستوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی ان کی جانب سے اسکول کو ہر ممکن تعاون دیا جائے گا۔ پہلی جماعت کے لیے اہل طلباء اور ان کے سرپرستوں نے سیلفی پوائنٹ پر اپنی سیلفی لی، اس کے بعد تھم امپریشن پوائنٹ پر طلباء کے انگلیوں کے نشانات لے کر انہیں داخلہ دیا گیا۔ پروگرام کی نظامت عبدالرحیم نے کی۔ فرحین بیگم کے شکریہ پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر طلباء اور ان کے سرپرست بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسی طرح سینٹرل پرائمری اسکول سڈکو N7 میں بھی طلباء کو داخلے دیے گئے۔ ہر اسکول میں مینجمنٹ کمیٹی کے صدور اور سرپرستوں و دیگر افسران کی موجودگی میں ایک قدم آگے نامی پروگرام منعقد کیا گیا اور داخلوں کے لیے اہل طلباء کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جس کے لیے پہلی جماعت کو خوبصورت پھولوں، پھراروں اور غباروں سے سجایا گیا تھا۔ اسکول کی بینڈ ٹیم میں شامل طلباء نے خوبصورت دھن بجا کر طلباء کا استقبال کیا اور جن طلباء کو داخلے دیے گئے ان کی اونچائی اور وزن کی پیمائش کی گئی۔ جن بچوں کو پہلی جماعت میں داخلہ دیا گیا انہیں 30 اپریل تک اسکول کے میوزک و اسپورٹ ٹیچرز کھیل کود کے ذریعے تعلیمی دھارے سے جوڑیں گے اور ان کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مختلف سرگرمیوں پر عمل کریں گے۔ اسی طرح دوسری سے 5ویں جماعت میں زیر تعلیم طلباء کا بنیادی تعلیمی ڈھانچہ مضبوط بنانے کے لیے مختلف سرگرمیوں پر عمل کیا جائے گا۔ میونسپل ذرائع کے مطابق اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول پروگرام کے تحت مختلف سرگرمیاں چلائی جاتی ہیں۔ میونسپل اسکولوں میں کنٹینر لائبریری، روبوٹکس، اسمارٹ ڈیجیٹل بورڈ جیسی سہولتیں مہیا کروائی گئی ہیں اور میوزک و اسپورٹس کے علاوہ کرافٹ ٹیچرز کے تقررات بھی کیے گئے ہیں۔ میونسپل اسکولوں میں موجود میدانوں کو ڈیولپ کر کے وہاں سنتھیٹک ٹرف گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں۔ سال گزشتہ میونسپل کارپوریشن کے 20 اسکولوں میں گنجائش سے زیادہ طلباء کو داخلے دیے گئے تھے، اس لیے اب میونسپل اسکولوں کے احاطے میں چلائی جانے والی آنگن واڑیوں میں زیر تعلیم طلباء کو پہلی جماعت میں داخلہ دینے کے لیے اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ آئندہ تعلیمی سال سے میونسپل اسکولوں میں طلباء کو جرمن اور جاپنیز زبان سکھانے کا بھی نظم کیا جا رہا ہے اور میونسپل اسکولوں کا معیار بلند کرنے کے لیے 5 نکاتی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے
और म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांडे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीन गोटे की रहनुमाई में तमाम स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा व बालवाड़ी सेविकाएं अनथिक मेहनत कर रही हैं। किराटपुरा नंबर 1 स्कूल जिसके नाम में ही नंबर 1 है, जैसा मैडम ने अभी बताया। सभी एक्टिविटीज में मैं भी देखता हूँ ग्रुप पर कि हर एक्टिविटी अच्छी तरह से उसका अमल स्कूल में किया जाता है। जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो अच्छी तरह से स्कूल में निभाए जाते हैं और इसीलिए स्कूल नंबर 1 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे आयुक्त जी श्रीकांत जी, इन्होंने भी बहुत सारे प्रयास किए। जो मनपा के स्कूल्स है ये स्मार्ट स्कूल से बेस्ट स्कूल कैसे हो, इसलिए सभी सुविधा को मुहैया कर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि मनपा के स्कूल भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि मनपा के स्कूल वहाँ की जो स्ट्रेंथ थी, वहाँ के बच्चे कोई जाने को तैयार नहीं था, लेकिन आज लगभग हर स्कूल में एडमिशन फुल हो रहे हैं और ये अच्छी बात है। जो है 3 दुगनी और रात चौगनी तरक्की की है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आपने इस स्कूल के लिए 24 आवर्स जो है तो दिए हैं और आपकी मेहनत जो है तो वो उजागर है, आप तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं इसमें जो है बाजी के स्टेटमेंट में मैं कुछ इजाफा करना चाहूँगा कि जिस तरह से बाजी ने बताया कि पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन होता है, पेरेंट्स का जो कॉपरेशन होता है, वो कॉपरेशन अदर स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में ज्यादा होता है और गवर्नमेंट स्कूल में कम होता है। सरकारी स्कूल का जो मेयार है वो काफी बुलंद हो चुका है। तकरीबन 1995-96 से जो मजबूत हाथों से हमारे प्रिंसिपल मैडम के हाथों से हमारी शुरुआत हुई थी, उसी तरीक़ेकार को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेहर भाई और बाकी टीचर्स काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को मेयार को बुलंद करते हुए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे उसामा भाई का भी यहाँ पे काफ़ी योगदान रहा है। जिस तरह उन्होंने बिल्डिंग के इनोवेशन के लिए ग्राउंड मुहैया किया है बच्चों के लिए, हम भी इसी ग्राउंड में खेलकर बड़े हुए हैं, पर इतनी सुविधा पहले मौजूद नहीं थी जितनी अभी बच्चों के लिए है। और यहाँ पे स्कूल में आने से पहले मैं तकरीबन 4 से 5 प्राइवेट स्कूल में चक्कर लगा चुका था। फिर मैंने देखा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ मेरे बच्चों को लेकर आया तो देखा कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा है। तो रईसा बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं के हाथों से हमारी रहनुमाई हुई थी तो हमारे बच्चे भी उन्हीं की रहनुमाई में आगे बढ़ते हैं। और मेहर बाजी, सफिया बाजी और हमारे इमाम भी बाकी असातिज़ा टीचर्स का मुझे नाम नहीं पता है, पर वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस मैं इतना कहकर मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से टाउन हॉल से चंपा चौक तक सीमेंट रोड तामीर करवाई है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब ये सड़क बस्ती से बहुत ऊंचाई पर तामीर हो गई है, जिसकी वजह से ज़रा सी बरसात में बारिश का पानी बस्ती में झील जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके सबब साकिनान को मुश्किलात का सामना है। यही नहीं, वहाँ नलों के ज़रिए भी आलूदा पानी फराहम हो रहा है। ये शिकायत इलाक़े के साकिनान ने की है। नाज़रीन, जब भी किसी इलाके में सड़क तामीर की जाती है तो उसके दोनों जानिब पानी की निकासी के लिए स्ट्रॉम वाटर चैनल भी बनाया जाता है, मगर करोड़ों रुपये खर्च करके शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर तामीर किए जा रहे सीमेंट रास्तों के अतराफ इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। टाउन हॉल से शाह बाजार तक तामीर करदा सीमेंट रास्ता भी उनमें शामिल है, जिसकी गलत मनसूबाबंदी के सबब सड़क ऊपर और बस्ती नीचे हो गई है और जब भी बारिश होती है तो सड़क का पानी वहां झील की शक्ल में जमा हो जाता है और उन लोगों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो देकर उन्हें इस अज़ियत से नजात दिलाई जाए। महावीर जयंती के मौके पर सनातन दिगंबर जैन समाज की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए हैं और पहली मर्तबा सिडको इलाक़े से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई।
सकल सनातन दिगंबर जैन समाज की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो श्वेतंबर जैन समाज से अलग होकर पहली मर्तबा महावीर जयंती के मौके पर जयंती फेस्टिवल मना रहे हैं, जिसके तहत 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। भगवान महावीर जन्म कल्याणिक समिति के सदर विलास तुलसीराम जोगी ने सहाफ़ियों को बताया कि 2 अप्रैल को भावगीत मुकाबले मुनक़िद किए गए, जबकि 3 अप्रैल को हेल्थ कैरियर प्रोग्राम रखा गया। 4 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी के सवाने पर एलोकेशन कंपटीशन मुनक़िद किया गया। 5 अप्रैल को 5 ता 15 साल बच्चों के दरमियान फैंसी ड्रेस मुकाबले, 6 अप्रैल को डांस मुकाबले, मेडिकल चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप, 7 अप्रैल को कल्पना कुमारी चे स्वयंवर नामी प्रोग्राम, 8 अप्रैल को भारूड भक्ति संध्या, 9 अप्रैल को इनामात की तकसीम प्रोग्राम रखा गया, जबकि 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे विलास जोगी, दिगंबर वायकोस, रितेश पाटनी, भरत शाह, साबिक कारपोरेटर नितिन चीते और ज्योतिबाई पंजरकर के हाथों धर्मधो जार्धन प्रोग्राम रखा गया है। इसी तरह 10 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे पार्श्वनाथ चौक सिडको से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सिडको M2 में मौजूद जैन मंदिर में पहुंचकर खत्म होगी और फिर सकल दिगंबर समाज की जानिब से महाप्रसाद तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने जैन समाज के सभी अफराद से इन तमाम प्रोग्राम्स में शिरकत की अपील की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलास योगी के अलावा समिति के कारगुजार सदर वसंत राव मनोरकर, चीफ सेक्रेटरी अमोल मुगल, ट्रेजरर वर्धमान वायकोस, राजकुमार गंगायत और दीगर मौजूद थे। शहरात जी मोठ्या संख्येने मिरवणूक निघते त्याप्रमाणेच या ठिकाणी काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। पार्श्वनाथ चौक येथे सकाळी 7 वाजता 10 तारखेला धर्मध्वजारोहण होईल। त्या ध्वजारोहणानंतर मिरवणुकीला प्रारंभ होणार आहे। मिरवणुकीमध्ये जवळपास आम्ही 6 रथांची नेमणूक केलेली आहे। त्या 6 रथामध्ये विविध आमचे इंद्रायणी, कुबेर, भगवान महावीरांचे माता पिता, बालक महावीर, कुबेर असे राहतील। तसेच भगवंताची पालखी आणि लेझिम पथक, टिपरी पथक, झेंडा पथक असे विविध पथक आमच्यासोबत राहणार आहेत। तसेच आम्हाला पिसादेवी, मयूर पार्क, विष्णुनगर, शिवाजीनगर, जयभवानीनगर, रामनगर या सर्व परिसरातील आमच्या दिगंबर जैन बांधवांचा आम्हाला पाठिंबा लाभलेला आहे आणि ते सर्व या मिरवणुकीमध्ये सहभागी होतील अशी आम्हाला पूर्णपणे खात्री आहे। मदर टेरेसा इंग्लिश हाई स्कूल, महाराष्ट्र मराठी प्री प्राइमरी, प्राइमरी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में वसंत महोत्सव जोश खरोश से मनाया गया। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी व सोसाइटी के बानी सदर नबी पटेल की रहनुमाई में मुनक़िदा इस फेस्टिवल का इफ्तिताह MLC विक्रम काड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर विक्रम काड़े ने नबी पटेल को इस फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह यकजहती का पैगाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जिसमें ड्रामे के ज़रिए लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का पैगाम दिया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सदर नबी पटेल ने असातिज़ा और तलबा की रहनुमाई की, जबकि वालूज ग्राम पंचायत की जानिब से अजमत भाई फ्रेंड सर्कल की जानिब से नबी पटेल का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शिवाजी बनकर, सोहेल कादरी, मोहसिन पटेल, सचिन काकड़े, कादर पटेल, अयूब पटेल, योगेश आरगड़े, नंद कुमार राउत, गंगापुर के BEO समाधान आराख, एक्सटेंशन ऑफिसर दोतोंडे, लाला भाई, भागीनाथ डुकरे पाटिल, हुसैन पटेल, आरती जाधव, फैयाज कुरैशी, अयूब पटेल, तिड़ेकर, SP जवड़कर, अफसर पटेल और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के अलावा तलबा, असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। पैंथर की हिमायत याफ्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कमेटी की जानिब से अशोक सम्राट की जयंती आज जोश खरोश से मनाई गई और आवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इसी तरह उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर भारतीय दलित पैंथर्स के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर ने हाजिरीन की रहनुमाई की और कहा कि सन 304 ईस्वी से पहले अशोक सम्राट का जन्म पाटना के बिंदुसार नगर में हुआ था, जिन्होंने कलिंग की जंग जीती थी, जिसके बाद उन्होंने अमन का रास्ता अपनाने का फैसला किया
और भंते विधूत के हाथों बौद्ध धर्म उन्होंने कबूल कर लिया और मुल्क भर में इसका प्रचार किया। उस दौर में उन्होंने 80,000 स्तूप विहार बनाए, जिसकी वजह से वो सारी दुनिया में मशहूर हो गए। उनकी जयंती के मौके पर आज पैंथर की हिमायत याफ्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कमेटी की जानिब से मिठाई तकसीम की गई और अशोक सम्राट की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर धम्मपाल दांडगे, समाधान कस्तूरे, अहमद पठान, योगेश जुमड़े, राजकुमार कांबड़े, शेख मोहसिन, दशरथ कामले, राजानंद नौतरे समेत बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद थे। साहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीच्या वतीने अशोक सम्राट यांची जयंती या औरंगाबाद ऐतिहासिक शहरामध्ये साजरी होत आहे। अशोक सम्राट राजाने गलिंगचं युद्ध जिंकलं, रक्तबंबाळ झाली जनता, राजाचं मन हळहळ झालं, राजाला करुणा निर्माण झाली आणि राजाने राज्य त्याग केला आणि तथागत भगवान बुद्धाच्या शांततेच्या मार्गाने भंते विधोत यांच्या हस्ते धम्माची दीक्षा घेतली आणि तेव्हापासून या जगभर या भारत देशामध्ये अशोक सम्राट राजाने मोठमोठे स्तूप बांधली, विहार बांधली, लेण्या तुम्हाला उपलब्ध करून दिल्या। 3095 विहार या देशामध्ये बांधली अशोक राजाने आणि म्हणूनच या भारत देशामध्ये अशोक सम्राट राजा खऱ्या अर्थानं बुद्धाच्या चरणी नतमस्तक होऊन या राजानं बुद्धाचं तत्वज्ञान अंगीकारलं आणि संपूर्ण देशभर त्या बुद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार शुरू किया। रामनवमी के मौके पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए 3,500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। ये इत्तला DCP नितिन बगाटे ने दी है। छत्रपती संभाजीनगर शहरात उद्या श्रीरामनवमी संदर्भात आजपासूनच छत्रपती संभाजीनगर पोलीस दल सज्ज आहे आणि शहरात वेगवेगळ्या शांतता कमिटीच्या आम्ही मीटिंग घेतलेल्या आहे। वेगवेगळ्या ठिकाणी सर्व समाजातील लोकांना बोलून या शांतता कमिटीच्या मीटिंग झालेल्या आहेत। त्याचबरोबर उद्या शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात श्रीरामनवमीच्या रॅलीज निघणार आहेत। मुख्यत्वे केराडपुरातील राम मंदिर जे आहे ते मुस्लिम बहुल भागात आहे, तिथे स्वतः सर्व आमचे मुस्लिम बांधव त्याच्या स्वागतासाठी, रथाच्या स्वागतासाठी स्वतः सज्ज आहेत आणि एक नवीन हिंदू मुस्लिम एकतेचा संदेश छत्रपती संभाजीनगर शहर हे पूर्ण जगाला दाखवून देत आहे की हिंदू मुस्लिम एकता काय असते। त्याचबरोबर पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात तिथे बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। आमचे दोन्ही जे प्लाटून आहेत SRPFचे तसेच आमचे राईट कंट्रोल पोलीस आणि मोठ्या प्रमाणात छत्रपती संभाजीनगर पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदार आम्ही या रॅलींसाठी सर्व शहरामध्ये तैनात केलेले आहेत। पूर्ण शहरातील बंदोबस्त वेगवेगळ्या स्ट्रायकिंग फोर्सेस आणि शहरातील सर्व अधिकारी आणि अंमलदार या बंदोबस्तासाठी जवळपास 3-3.5 हजाराचा फोर्स उद्याच्या बंदोबस्तासाठी लागलेला आहे। पब्लिक प्लेसेस पर रक्षा पार्क करके ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले 4 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ केसेस वेदांत पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। नाजरीन, हमारे शहर में अक्सर व बेशतर ट्रैफिक जाम के मनाजिर आपको दिखाई देते हैं। यही नहीं, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम ड्राइविंग के सबब कई लोग हादसात का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे मुज़ोर रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। रेलवे गेट के बाहर कई रिक्शा ड्राइवर्स गलत तरीके से अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है। लिहाजा ऐसे मुज़ोर रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में केसेस दर्ज किए हैं, जिनके नाम राजबीर शोदा, प्रवीण विभूते, राहुल मस्के और रोहित खिल्लारे बताए जा रहे हैं। इस ज़िमन में इंस्पेक्टर प्रवीणा यादव ने मजीद मालूमात फराहम की। रेडी मॅडम। वेदांत नगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये रेल्वे स्टेशन एरिया येतो। रेल्वे स्टेशनमधून जेव्हा गाड्या वगैरे निघतात तर हे ऑटो रिक्षावाले रेल्वे स्टेशन चौकमध्ये आणि जो भाजी मंडीचा जो एरिया आहे तिथे सहसा सगळ्या गाड्यावाल्या तिथे उभे राहतात आणि त्यांचा रिक्षा स्टॉपसुद्धा नाही।
पण त्यांना जर समजवलं की बाबा तुम्ही नका थांबू, इथे रिक्षा स्टॉप नाही, तरी कोणी ऐकत नाही. त्याच्यामुळे जे आहे काल आम्ही 4 ऑटो रिक्षांवर सार्वजनिक ठिकाणी रहदारीचा अडथळा निर्माण करतात आणि जे आहे तर जीवाला धोकादायकरित्याने ते वाहन उभं करतात म्हणून त्यांच्यावर 285 BNS नुसार गुन्हा दाखल केलेले आहेत. निश्चितच जर ऑटो रिक्षावाल्यांनी तिथून ऑटो रिक्षा स्टँड नसताना गाड्या उभ्या केल्या रहदारीचा अडथळा करताना, तर निश्चित मी नेहमी त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. म्हणून माझं ऑटो रिक्षावाल्यांना आव्हान आहे की तुम्हाला जे आहे रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरच्या साईडला एक्झिट गेटला एक तुमच्यासाठी रिक्षा स्टँड आहे, तिथे तुम्ही थांबावं. जे चौक आहे GST भवनासमोर आणि भाजी मंडीच्या समोर, तिथे आपला रिक्षा स्टँड नाही, तर कोणीही तिथे ऑटो रिक्षा लावू नये. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने और तरक्याती मंसूबों की अमलावरी पर मुल्की सतह पर हमारे शहर ने हासिल किया 11वां मकाम। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कौमी सतह पर धूम, मुतल्लिका शोबे में खुशी की लहर। वज़ीर-ए-आज़म सोलार हाउस स्कीम के तहत औरंगाबाद डिवीज़न में 12,000 से ज़ायद मकानात पर नस्ब किए गए हैं सोलार पैनल्स। मज़कूरा सार्फिन को मिलेगी बिजली मुफ्त। महावितरण इंतजामिया की इत्तला, दीगर सार्फिन से भी स्कीम का फ़ायदा उठाने चीफ इंजीनियर पवन कुमार ने की अपील। स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल के तहत म्यूनिसिपल स्कूलों में शुरू की गई एक कदम आगे नामी मुहिम। पहले ही दिन 1015 बच्चों को दिया गया पहली जमात में दाखिला। 4 स्कूलों में पहले ही दिन एडमिशन हुए फुल। और ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले मुजोर रक्षा ड्राइवर्स के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस ने शुरू की खुसूसी मुहिम। 4 रक्षा ड्राइवर्स के खिलाफ किए गए केस दर्ज, कहा इंस्पेक्टर परवीना यादव ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।